मैं मूर्ख कहन ना जाई, जो तू देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब सत्कार अदब सत्कार विच सजी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी की गोद अंदर पिछले लगातार लगभग 10-11 दिनों तो आप जी आनंद माणते आ रहे हो। बड़े प्रेम विच तुहाडा टिकाओ, तुहाडा सहज तुहाडे प्यार नूं बयान कर रहा है। सो मेरे धन भाग ने मैनूं अज मौका मिलिया पहली बार इत्थों दीयां संगतां दे दर्शन करन दा। गुरुदेव जी ने दया की, बख्शिश की साध संगत। सानू सारियां नूं गुरुदेव जी ने जीवन की जुगत बख्शिश की। एक गुरसिख दियां किस किस तरह दियां स्टेजेस हुंदियां वो सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सानू समझाइयां। तो जो कुछ सतगुरु जी ने कथन किया उस वो कुछ सतगुरु जी ने जू के दसिया। गुरु की कथनी गुरु की बाणी है, गुरु की करनी गुरु का इतिहास है। सो जो असी गुरु की करनी नूं वेखदे हां, फिर गुरु की कथनी ते करनी इन बिन एक हन, जिहदी मंजिल आउंदी है नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये मंजिल है साध संगत। तुसीं लगातार पिछले कई वरियां तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इतिहास जस कीर्ति सुनते आ रहे हो। और मैं महसूस कर सकता कि जिन्ने स्रोते तुसीं गुरसिख बैठे हो गुरु के इतिहास नूं एक बोलन वाले तो ज़्यादा चंगी तरह जानते हो। बोलन वाला अपने ज्ञान तक सीमित हुंदा है, स्रोता सैकड़े बोलन वालियां नूं सुणदा है, पढ़दा है, वाचदा है। वो बहुत अथाह ज्ञान इकट्ठा करता है और तुहानूं फिर एक रस खिंचदा है भी आओ बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। गुरु के कौतक, गुरु का इतिहास तुसीं दर्जना वारी नहीं सैकड़े वारी सुनिया तो फिर एक भुख वो खिंचदी है कि बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। यही कारण है कि हर वारे फिर चौंकड़े ला के बहते हो, नित दिन बहते हो। साध संगत ये सुनना जड़ा है ना, ये बड़ी वड्डी दया है गुरु की, बहुत वड्डी बख्शिश है। जदों सुनन नूं चित्त करन लग पैंदा है, समझ लो गुरु की रहमत के दरवाजे खुल गए तुहाडे वास्ते। सुनन की विध बनन लग पे। विध भी थोड़ी कित्या नहीं बनती साध संगत। बहुत सारे मनुख ने जिन्हों की जिंदगी च मौका ही नहीं मिलता, सबब ही नहीं बनता। जिवें भाई साहब दस रहे सन कि वाहिगुरु जी विध बनाउंदे आ ते तां कोई कीर्तनिया आउंदा, सतगुरु जी विध बनाउंदे आ ते तां कोई विचार करन वाला आउंदा। ते कई बारी जिंदगी च ऐसा भी हुंदा भी बंदा सोचता है पर विध ही नहीं बनती। गुरु विध बना देवे, मौका दे देवे, बैठन वाले नूं रस आउण लग पे, सुनन दा सबब बनन लग पे। ये गुरु की रहमत दीयां निशानियां ने साध संगत। अंदर भुख लगे तो सुनन नूं जी करदा, जे भुख नहीं तो फिर तमन्ना ही नहीं जागदी, लोड़ ही नहीं महसूस हुंदी। सो समझो भी गुरु ने भुख लाई है तुहाडे अंदर।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਮੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਢੂੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਠੰਡਾ, ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪਿਆਸ ਤਮੰਨਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਚਾਹਤ ਜਾਗੀ, ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੀ, ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਝੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਤਮੰਨਾ ਜਾਗਣੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸੁਣ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ ਹਰ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਕਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰਸ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਗਏ, ਸੁਣੀ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ 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 ਬਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਅ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ, 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, 2 3 4 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ, ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਦ ਬਣਨੀ, ਤਮੰਨਾ ਜਾਗਣੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ 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 ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹਾਂ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਲ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਓ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਚਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਤਮਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੇਖਣਾ ਤੇ ਚਾਓ ਵਿੱਚ ਪੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਚਾਓ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੋਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਚਾਓ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਭੱਜੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਐ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਂਘ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਰੋਤੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਿਓ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣ ਸੁਣ, ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਸੁਣ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਲਬ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੜਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਡ ਗਈ ਨੀਂਦ ਜੀ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ? ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੁ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੜਪ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪੀਣਾ ਤੇਰੀ ਜੈ।
हुण नहीं तिल जिन्ना समा लंघदा, इन्नी कशिश होएगी जी। प्रभ स्यों मन लीना, किवें ज्यों मच्छी, पुछो ना उन्होंने किते, ऐसे हरस्यों प्रीत कर जैसे मछली नीर, ज्यों जल मीना चातरक जिवैत संती है। इदां दी प्रीत साध संगत, इनू कहंदे आ तांग वधनी, वेखण का चाओ। ते जिहड़ियां तुसीं प्यार रत्तियां रूहां, रंग लग्या मारदे चौंकड़े लाहे लैंदे, एक दिन फिर जिंदगी च समा हुंदा, वो अपनी कला वरताउंदा। साध संगत जैसी भूख तैसी का पूरक, जिद्दां दी कोई भुख, ठीक है दुनिया के सुख मंगदे वो भी कोई पाप नहीं है, मंगो रज रज के मंगो जी, मान मंगो, तान सानू अधिकार दिता है, सानू हक दिता है, जी की बिरथा होए सो गुर पै, हक है ना साडा, राइट है जी, मंगो तुसी। पर साध संगत जी जिदन दाता मंगया जिंदगी पलट गई, जीवन पलट गया। मंगो सब कुछ मंगो। जिदन असी धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं आवाज़ां मारियां ना भी तुसी आओ महाराज, फिर एक ना भुलेखा साडे मन विच है भी जे गुरु ने मंगिया कला गुरु गुरु ही कही गए तो किते पदार्थ ना रह जान, किते इदां ना होवे भी मैनू मकान चाहिए, मैनू गड्डी चाहिए है, मैनू धीआं पुत्तर चाहिए है, मैनू माड़ा मोटा पैसा भी चाहिए, ये भी लोड़ां ने जिंदगी दियां। ते मन कहंदा भी जे मैं किते बहुता अध्यात्मकवादी हो गया तो ये चीज़ां किते रह ही ना जान। नहीं नहीं, तू गुरु नूं आवाज़ मार, ये तो पिछे पिछे घर नौ ने दे आवे, ये तो मगर दौड़ियां फिरदियां ने जी। तू एक बार पुकार ते सही गुरु नूं आवाज़ मार के ते वेखे परछावें वांग चरनां च रुलदियां फिरदियां। नौ ने दे आवे ताए, कर नौ ने दे आवे ताए, नौ निद आवे ताए, घर नौ निद आवे ताए, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, नौ निद आवे ताए, घर नौ निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, साध संगत धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं किसी दी रसना तो ना बारे सुनिया। सैफ खान इहदा नाम सी। असल च इहनूं संगत मिली एक दरवेश दी, खुदा परस्त फकीर दी। इहदा नाम सी मूसा रोपड़िया, रोपड़ दा रहन वाला सी ते मूसा इन्हां दा नाम सी। इतिहास के अंदर जदों भी इन्हां दा जिक्र आया मूसा रोपड़िया करके आया। इहदे जीवन च भी एक कला वरती सी, कौतक वरतिया सी गुरु साहब दा। फिर इहदी निशा हुई सी। खैर मैं उस विषय वाल बहुता ना जावां। श्री आनंदपुर साहब इन्हें अपने शंके निवृत्त कीते सी ते गुरु के चरणों का भवरा बनिया सी। ते ये भागां वाली वो आत्मा सी जदों कलगियां वाले पातशाह हजूर चमकौर दी गढ़ी तो निकले,
5 ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਏਡੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਕਾਰੇ ਗੁਜਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ। 5 ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਨੇਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਲੋਹ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ, ਮਤਲਬ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਮਹਾਪੀਰ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਾਕਈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਰੱਤੀ ਰੂਹ ਸੀ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਰੇ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਰੋਂਪੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਗੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਨੀਚ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, 2 ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਪਗੜਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਟ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾਮ ਪੜੋਗੇ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ 9 ਲੱਖਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਗੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟਿਆ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਮਾਸਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਮਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਸ। ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਬੜਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੌਲਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਆ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੀਂਦ, ਧਮਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਭਿੱਖੀ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਲਾਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਡੂਆਂ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਸੀ? ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਇਹਦਾ ਸੀਸ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੰਡਵਾ ਨਗਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਹੋਵੇ, ਉਡੀਕ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੋਗੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ। ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੱਸੈ ਦੇਸ਼ ਬਕਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਖਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਦਰਯੋਗ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਚੰਭਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ
ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਛੱਤ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਸਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਲੰਘੀਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਉਡੀਕਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਮਨਾਸ਼ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮਨਾਸ਼ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਨਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਸਰਾਮ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਮਾਨਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੇਟਾ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕਦਮ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਅਚਰਜ, ਪਰ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 22 ਰੋਡ ਗਏ, ਗੁੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 2 4 10 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰੀਆ ਨਾਮ ਪਿੰਡ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ। ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਝਾਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਤਪੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ, ਕੂੜਾ ਸੁੰਭਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਰ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਾਉਣਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਕੂਕਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੂਕਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੀ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਝ
बड़ी झूरदे हुए चेहरिਆਂ वाले, ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, बड़े गमगीन ने। वो लोग संगत च बैठे है तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दे लाल कलगियां वाले सतगुरु पुछदे, गुरु पिता जी संगत विच बैठे प्यारियां दे चेहरे ते उदासी क्यों, की मंगदे ने? इत्थे ते सब खिड़े होए जांदे ने, ये क्यों उदासी च डुबे ने? ते जरूर गुरमुखो यही जवाब मिलिया होएगा भी ये गुरु नानक दे घर बहुत वड्डी चीज़ मंगण आए है। की मंगण आए ने? झोली च पाओ इन्हां दे, खाली थोड़े जाने चाहिए गुरु नानक दे घर तो। ये गुरु नानक दे घर तो गुरु नानक दा सीस मंगण आए है। ते वाह मेरा सतगुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पाई है। भट्ट चांद जी लिखदे, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बाहें ना छोड़ी है। ये गुरु तेग बहादुर जी का बिरद है कि बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बाहें ना छोड़ी है। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उतरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। वेखो ये कृपा राम एवं नहीं सी आ गया साध संगत। ये अड़ू राम दा पड़पोता है ते अड़ू राम बड़ा ब्रह्मदास दा पोता सी, जिहदी संगत हुई गुरु नानक साहब नाल मटन दी धरती ते। जिन्हों महाराज ने कहा सी विद्या दे हंकार विच ना तुरिया फिरी, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस। उन्होंने ज्ञान होया, वो खानदान के अंदर गुरु नानक के घर का प्रेम सी, एवें नहीं सी आ गया कृपा राम। उस घर च पुरातन जाग लगी हुई सी गुरु नानक के प्रेम की, इसलिए कृपा राम नूं ये पता सी भी दुनिया दे विच कोई बांह फड़न वाला तो गुरु नानक का घर है। इन्हें फरियाद की, सतगुरु जी ने सारा दुख अपने पिंडे ते लै लिया जी। जिन्ना जुल्मों सितम औरंगजेब ने हिंदू धर्म उत्ते ढाउणा सी जां ढा रिहा सी, सारे दा सारा धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने पिंडे ते हंडाया। बड़ा जुनूनी, बड़ा कहरवान बादशाह सी औरंगजेब। मैं इहदी थोड़ी जी बिरती दी तुहाडे नाल गल सांझी करदा। इहदे जीवन दा एक जिक्र हुंदा भी अजे छोटी उम्र दा सी, बच्चा सी ते शाहजहान अपने पुत्रां समेत परिवार समेत मस्जिद विच गया। 4 पुत्र शाहजहान दे, दारा शिको, मुराद बख्श, शाह सुजा ते औरंगजेब। ये सारे परिवार समेत मस्जिद च गया। सारा परिवार अंदर चलिया गया तो औरंगजेब छोटी उम्र का बाहर खड़ा रहा। बाहर आके सब ने पूछा तू अंदर क्यों नहीं आया? तो कहता मैं सोचता सी जे मस्जिद डिग पई, सारे मर गए तो राज कौन करेगा। इदां दी बिरती सी। जदों इन्हें प्यो के विरुद्ध बगावत की, दोवां भरावां नूं नाल लै लिया, मुराद बख्श नूं ते शाह सुजा नूं। उन्हां दी मदद लैके अपने प्यो दीयां फौजां उत्ते जित प्राप्त की ते मुड़ के दोनों भरावां नूं कतल कर दिता जिन्हां दी मदद लई सी। पहलां दारा मुराद बख्श नूं कतल किया, फिर शाह सुजा नूं कतल किया, फिर प्यो नूं काल कोठड़ी च पा दिता। ते ईद वाले दिन भरा दा वड्डे दा सिर वढ के दारा शिको दा, वो बड़ी फकीर तबीयत मनुख सी, ਉਹਦਾ सिर वढ के कपड़े नाल ढकिया थाली च। ते हुण ईद दा मुकद्दस दिहाड़ा, मुसलमान वीर वैर भुला के दुश्मनां नूं गल ना ला लैंदे। इन्हें नजराना भेजिया, प्यो नूं कैदखाने च तोहफा भेजिया। ते वो शाहजहां सोचदा भी शायद अंदरों दुख वैर भुला दिते हुण मेरे पुत्र ने। ये छेती नाल जदों तोहफे दा कपड़ा चुकदा ते वड्डे पुत्र दा सिर वढ के थाली च रखिया। सरमद वर्गे फकीर नूं मस्जिद दीयां पौड़ियां ते कतल करवा दिंदा भी वो इहदे अनुसार शरह च क्यों नहीं चलता। दिल्ली दे किन्ने सारियां तवाइफां सन, बेड़ी च भर के जमुना के तट दरिया दे विच ले जाके सारियां डोब के खत्म कर दे। किन्ने बेनामे फकीर सन, उन्हां नूं नदी दे विच डोबण दा हुक्म सुणाउंदा। इन्ना क्रूर बिरती दा सी। सो इहदे नाल एक सौदा होया भी जिन्ना जुल्म सारे मजलूमां ते ढाउणा है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा जाओ औरंगजेब नूं कहो जे सानू ईन मना लेगा
तो ये सारे मजलूम आपे तेरी ईन मान लैणगे। औरंगजेब ने कहा सौदा बड़ा वधिया। कल्ले कल्ले उत्ते जुल्म करन दे नालों हुण औरंगजेब इन्ना कहरवान बादशाह सी ना, इन्हें जम्मू कश्मीर दे अंदर एक गवर्नर लाया, शेर अफगान उहदा नाम सी। ते जम्मू कश्मीर का गवर्नर सी जिहड़ा उत्थों के विद्वानां दे जंजू उतार के 1.25 मन जंजू लाउंदा सी, कहंदे रोज च, फिर रोटी खांदा सी। बड़ा जुल्म होया। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज का संदेशा पहुंचा, इन्हें कहा बहुत वधिया सौदा, इन्हें प्रवान कर लिया भी एक मनुख का तोड़ना की औखा हुंदा है, लालच नाल, डरावे नाल, जां मैं जुल्मों सितम इन्ना करांगा कि वड्डे तो वड्डियां ताकतां टुट जाणगियां। तो साध संगत तो लंबा प्रसंग है, तुसीं बेअंत वार सुनिया होएगा। सतगुरु जी की कैद विच ने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी नाल ने, भाई गुरदित्ता जी, भाई उदय जी, 5 सिंह तुरे, सिख तुरे सन। ते भाई उदय जी ते भाई गुरदित्ता जी नूं महाराज ने हुक्म करके वख कर दिता, 3 सिख नाल रह गए। दिल्ली के दिलवाली महल्ले विच सिखां ने रात इकत्तरता की सी। गुरमुखों मैं हाथ जोड़ के एक बेनती करदा, कई बारी ना ये गल्लां असीं सुणदे आं, मैं भी बचपन च सुणीआं भी जी दिल्ली च उस वेले कोई सिख ना लभ्या, जदों सीस कलम कीता ते फिर महाराज नूं आके 10वें पातशाह नूं दस्सिया जी कोई सिख नहीं लभ्या। ऐसी कोई गल नहीं सी। दिल्ली दे सिखां ने सारी विਉਂਤਬੰਦੀ पहलां तय कीती सी, इकत्तरता हुई सी साध संगत। भाई लखी शाह जी, भाई नगाईया जी, ये सारे सिखां ने मिल के सारी विਉਂਤਬੰਦੀ दे नाल सीस किहने संभालना है ते धड़ किहने संभालनी है, सब कुछ निश्चित होया सी। सो कई दिन सतगुरां नूं कैद खाने च रखिया गया, बड़े कष्ट दिते, बहुत जुल्म ढाया। भाई मती दास ते भाई सती दास, भाई दयाला उत्ते जुल्म दी इंतहा कर दित्ती। इक्को ही शर्त सी कि एक बारी कह दो कि असीं गुरु तेग बहादुर दे सिख नहीं हाँ, तुहानूं दुनिया दे सुख दे देंगे, जिंदगी दे देंगे। पर सिखां ने कहा सी सौदा करके सिक्खी नहीं गवाणी, सुखां दा सौदा नहीं करना। माफ़ी मंग के कहंदा गुरमुखो, अज साडी बिरती सिख बन के भी सुखां दे सौदे करन वाली बन गई है। गुरु ने सिखाया सी जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख हन, पहाड़ दुखां दे टुट पैण, पर अंदरली आत्मा प्रवान नहीं कर रही। मैं देखो, सुख होना होर चीज है, सुखी होना होर चीज है। पदार्थ बड़ी हुंदे कई बारी, कईयां दे घरां च इन्नी इन्नी सुख सुविधा, पर पुछो सुखी नहीं है। महाराज कहते दुख आउण पर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भै नहीं जांकै। हुण ये नुकते गिणो ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, सिख बनने वास्ते शर्तां। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भै नहीं जांकै। कंचन माटी मानै, नह निंदिया नह उस्तत जांकै। गिनती करो, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। उस्तत निंदा सगल त्याग्या, जगते रह निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहे न, तेह घट ब्रह्म निवासा। इन्ना शुद्ध हो जाए फिर रब हिरदे च वस जाता है। तो ये गल्लां कदों बनदियां, जदों गुर किरपा जेह नर को कीनी, तेह एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो ज्यों पानी सन। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी कहते मुख नहीं मोड़ांगे। तो ये दुख मैं दुख नहीं, सब कंडीशनां इन्हां ते पूरियां उतरदियां सी। ते ओड़क नूं लीन हो गए। साध संगत जिंदे जी जिसम चीर के दुफाड़ किते, अग विच साड़े, देगां च उबले, पर सिक्खी सिदक नहीं हारिया। फिर मेरे दाता जी ने, तुसी दर्शन करदे हो, खूही ते इशनान किया, वड्डे चौंतरे दे उत्ते बोड़ दा रुख है, हेठां बैठे जपजी साहब दा पाठ किया। ते जदों जपजी साहब की संपूर्णता हुई, जलालुद्दीन जलाद दी तलवार चली, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस धड़ तो जुदा होया। गुरमुखो, वो प्यार रत्तियां रूहां भाई लखी शाह, जिन्हां ने अपने घर नूं अग ला दित्ती साहिबां दे धड़ दा संस्कार करन वास्ते। भाई जीवन सिंह जी, भाई जैता जी, जिन्हां दा उस वेले नाम सी, सीस लैके आनंदपुर साहब पहुंचे। हुण रंग वेखो कैसा चढ़दा जी। फतेहगढ़ साहब की धरती,
ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਹੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਤੇਗ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਰਾਗਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋ ਜਲਾਦ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਓ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਨੂਰੂਦੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂਰੂਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਐਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਕੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੋ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ
ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ 26, 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ PTC ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁਰੰਡੇ ਕੱਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 11 ਪੋਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ, 12 ਪੋਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये सानू उन्होंने मिशन दिता सी। वाहिगुरू करे किरपा, तुसी लाहे लियो, जुड़े रहो। महाराज तुहानू इदां ही सिक्खी सिदक बख्शण, भुल्लां बख्शदे प्यार विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जगह खाली कर दो। गुरु प्यारियों, बुलाओ जी गज के फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही प्यार दे विच, बड़ी भावना दे विच ज्ञानी हरपाल सिंह जी फतेहगढ़ साहब तो, छोटे साहिबजादियां दे स्थान तो अज पहली बार धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे इस जगह ते मनाने वाले हर सालाना समागम के शहीदी प्रोग्राम दे विच हाजिरी भरी है। और पिछले 3-4 साल तो इन्हां दी उड़ीक सी कि भाई साहब जी, पर शेड्यूल इन्हां दा पंजाब दे विच इन्ना बिजी होंदा है, पर देखो सतगुर ने कृपा की इस बारी और आप संगतां दे सन्मुख बड़े प्यार दे नाल भाई साहब जी ने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लवाई। अमृत रस सेवा सोसाइटी वालों, आप सारिया संगतां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिरदे दियां गहराइयां तो धन्यवाद। मैं बेनती करदा भाई साहब जी नूं, आप जी स्टेज पे साढ़े पास आने की कृपालता करो। और हरविंदर वीर जी आप जी नूं एक सुर पाओ और गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्यार भेंट कर रहे हैं जी। बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। इस उम्मीद के नाल भाई साहब नूं विदा करना है कि आउंदे समागमां दे विच फिर जदों इत्थे प्रोग्राम होण और भाई साहब जी साडी बेनती नूं प्रवान करके एक बारी फिर आप संगतां दे दर्शन करन। मैं बहुता समा नहीं लवांगा, थोड़ा रास्ता छोड़ दो जी, जाना कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा साथ संगत, लंगर हॉल की मैनेजमेंट की सारी टीम जी है वो
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ, ਆਓ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ